Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana fa'na bima 'allamtana. علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا وفاكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا وفاكه أهلنا وقرابات في ديننا آمين 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 رب العالمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإنسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبل فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفة سبعة تهتزم فقدرة إرادة سمع بصر كلام استمر وجائز بفضله وأكله ترك لكل كفله أرسل أنبياء ذوي فطنا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من أراضي غير ناص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فلخمسنا بحكم واجب سر 25 لازم كل مكلف فهاجب وتليم آدم إدريس نوح ثم صالح وإبراهيم كل متبع وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تهدى هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود وسليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى
وطه خاتم ذوي عليهم الصلاة والسلام وآله مدام الأيام والملك الذي بلا أب وأم شربا ولا نوم لهم تمثل عشر منهم جبريل قالوا إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا ورضوان تذا أتل من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها وإنجيل عيسى وصحف الخليل والكليم فيها الكلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول حقه تسليم قبول إيمان نبي من آخر الوجه وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الوجب على مكلف من وجب نبينا محمد قد أرسل عالمنا رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد المناف ينتسب أمه أمينة الزهرية عرضعة حليمة سعدية مولده بمكة الأبينا وفاته بطيبة المدينة أندم قبل الوحي 40 عمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذيل ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان رب للجميع يذكر تمة الزهراء بعلها لي وبنهما سلطان فله جليل فزينب وبعدها رقيا وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب عبد المناف ينتسب نة زهرية أرضعت حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة مدينة بعينا وجسدنا ذوف منهم من الذكور تفهم قاسم وعبد الله ذا يلقب آتاه إبراهيم سوريا أمه أمينة إبراهيم من خديجة 6 فخذ بهم وليجا
من الإناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر تمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فلهم جلي فزينب وبعدها رقيا وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي مقتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة وزينب كذا جويرية للمؤمنين حمزة عمه وأبس كذا عمته صفية وقبل هجرة بقص يدرى وبدأ إسرائيل حتى رأى النبي ربك لما من غير كيف وانحصار وافترى خمس نفرا بالإسراء وفرد خمسة قد فاز صديق وبالعرج صدق وفعله وهذه أقيلة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ذم تلك أحمد المرزوق معية بالصادق المصدوق والحمد لله وصال سلاما على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد كل من بخير حدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل والنفع كل بها قد اشتغل أبيت همز بأهل جمال التاريخ خليحي غور جمال سميتها عقيدة الأوامي واجب في الدين بالتمام ميتها عقيدة الأوامي واجب في الدين بالتمام. Baik, silakan dibuka tadi yang sudah saya bagikan. Ada bagian, siapa yang belum bagian? Coba Misbah. Aul sudah? Sudah. Ya, so. Baik, ini adalah kitab Jala'ul Afham. Kalau beli kitab aslinya itu kecil, seukuran Aqidatul Awam tuh ukuran berapa? B5 ya. Ya, jadi terlalu kecil sekali. Saya bilang, yaudah, mendingan di print saja. Ini mukadimahnya saja. Jadi jangan sampai hilang, nanti ini nyambung nih, ya sampai selesai. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kita kan tadinya ngajinya Nurud Dolam. Ya, karena Nurud Dolam itu terlalu luas pembahasannya, maka Nurud Dolam kita ganti dengan kitab Jala'ul Afham. Baik Jala'ul Afham ataupun Nurul Dolam ini sama-sama kitab syarahnya Aqidatul Awam. Ya. Bedanya kalau Nurul Dolam itu dikarang oleh ulama asli dari Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kitab Jala'ul Afham ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama asal Makkah Al-Mukarramah. Nah, beliau itu salah satu ulama yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama di Indonesia. Di antara murid-muridnya beliau itu ada Kiai Ihya Ulumuddin, kemudian Kiai Maimun Zubair. Nah, itu termasuk murid-muridnya beliau tuh, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, beliau mengarang kitab namanya Jala'ul Afham ini di antaranya. Ya. Nah, kitab inilah yang kemudian akan kita jadikan sebagai pelajaran untuk
mempelajari akidah, ya khususnya di dalam Syarah Aqidatul Awam. Kitabnya nggak terlalu luas, nggak terlalu tebel, ya. Ini baru mukadimahnya saja, ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai, ya. Baik, di atas tuh ditulisin tuh. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala an-nadhimu rahimahullah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Muqaddimatu, pembukaan atau awalan, muqaddimah. Qala an-nadhimu rahimahullah. Qala telah berkata siapa an-nadhimu? Nadhim siapa? Bukan. Aqidatul Awam siapa penulisnya? Syekh Ahmad Marzuki. Qala an-nadhimu rahimahullah. Qala telah berkata siapa an-nadhimu? Nadhim yaitu Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Marzuki di dalam Nadhim Aqidatul Awam? Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil insani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala an-nadhimu, qala telah berkata an-nadhimu, nadhim yaitu Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Abda'u bismillahi warrahmani. Abda'u saya memulai bismillahi dengan nama Allah, warrahmani dan yang maha rahman, wabirrahimi dan dengan yang maha rahim, daimil ihsani yang senantiasa berbuat kebaikan. Abda'u saya memulai bismillah dengan nama Allah, warrahmani dan maha rahim, wabirrahimi dan maha rahim, daimil ihsani daimi yang senantiasa al-ihsani berbuat kebaikan. Di dalam muqaddimah Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Marzuki di situ menuliskan satu nadham yang beliau tulis abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kata beliau abda'u, saya memulai. Memulai apa? Memulai menulis Nadhim Aqidatul Awam. Ketika beliau memulai menulis Nadhim Aqidatul Awam, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi daimil ihsani. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Kenapa memulai sesuatu itu wajib atau selayaknya harus menyebut nama Allah? Sebagaimana dikatakan dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Ya, siapa yang memulai sesuatu tidak menyebutkan nama Allah, maka fahuwa aqta. Maka dia akan terputus dari keberkahannya Allah. Itu dalam hadis dikatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta.
kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Kullu amrin, setiap sesuatu, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai fihi di dalam sesuatu itu bi bismillah, dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka sesuatu yang dikerjakan itu aqta. Aqta itu apa? Terputus. Terputus dari apa? Terputus dari yang disebut dengan al barokah. Ya. Terputus daripada keberkahan. Jadi yang namanya sesuatu yang kita kerjakan wajib diawali dengan menyebut nama Allah atau disebut dengan bismillah. Kenapa kok sesuatu yang kita kerjakan itu harus diawali dengan bismillah? Sebab lafadz bismillah sendiri, lafadz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu diantara faedahnya begini. Kata bismi ini kan tersusun dari dua kata. Yang pertama kata ba, yang kedua kata ismi. Ya, ba dan ismi. Ba di dalam kata bismillah ini punya faedah namanya al-ilsaq. Ya, ilsaq. Apa itu ilsaq? Ilsaq itu adalah sesuatu yang menempel. Jadi di dalam kata bismillahirrahmanirrahim yang awalnya diawali dengan huruf ba, kata bismi, bismi ini terdiri dari dua kata. Satu kata bi, yang kedua adalah ism. Bi ini kan apa? Harfun jar, huruf jar. Ya, kemudian disandingkan dengan kata ismi menjadi bismi. Nah, ba di dalam kata bismillah ini punya faedah namanya al-ilsaq. Apa itu al-ilsaq? Al-ilsaq itu adalah sesuatu yang menempel. Sesuatu yang menempel itu berbeda dengan sesuatu yang hanya diletakkan. Kalau sesuatu itu diletakkan, maka dia bisa diambil atau bisa digeser atau bahkan jatuh. Kalau dia menempel, berarti sesuatu itu memang tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa diambil. Dia menempel, merekat. Sampai kapanpun, ia tetap di situ. Itu yang disebut dengan al-ilsaq, yaitu menempel. Nah, sehingga ketika orang mengawali sesuatu dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, berarti dia sedang membangun sesuatu yang disebut dengan at-ta'alluq. Apa itu? Ta'alluq itu membangun hubungan atau koneksitas. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika manusia, al-insan, mengawali sesuatu dengan menyebutkan nama bismillah, berarti dia sedang membangun koneksitas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selaku zat penciptanya. Oke. Jadi bismillah itu menjadi kalimat yang diantara faedahnya adalah bahwa manusia itu sedang membangun koneksitas, sedang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sesuatu itu ketika manusia itu misalnya, ketika manusia satu dengan manusia yang lainnya, dia ingin menjalin hubungan, kan pasti biasanya ada sesuatu yang melatar belakangi kan gitu. Atau ada sesuatu yang menjadi sebab terbangunnya sebuah hubungan atau koneksi tersebut kan gitu. Misalnya begini, kamu dulu nggak kenal dengan teman-temanmu di sini. Tapi setelah sekian lama ngaji, lama-lama kenal kan satu persatu. Berarti yang menjadi wasilahnya, perantaraan kamu bisa kenal, menjalin hubungan dengan temanmu siapa? Apa? Pengajian kan? Lah ya, dengan pengajian maka kamu bisa membangun koneksi dengan teman-temanmu. Nah, sama juga kita ketika mau membangun hubungan, membangun koneksitas dengan Allah, itu ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Di antara cara paling mudah sekali dan semua orang bisa lakukan adalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau mengawali apapun. Berarti orang itu sedang membangun hubungan atau koneksitas dengan Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang nanya, gimana sih cara kita membangun hubungan dengan Allah? Jawabannya simpel saja. Ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu
diawali dengan membaca bismillah, maka berarti orang itu sedang membangun hubungan dengan Allah. Ketika hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya terjadi, apa yang kemudian biasanya diperoleh sama masing-masing orang tersebut? Apa biasanya? Ketika ada dua orang yang terjalin hubungan pertemanan lah misalnya, yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, apa yang biasanya didapatkan oleh masing-masing orang tersebut ketika dia menjalin hubungan pertemanan? Apa biasanya? Apa? Apa yang didapat? Kamu berteman dengan temanmu. Ketika kamu berteman dengan temanmu, apa yang biasanya kamu dapat tuh dari sebuah pertemanan itu? Apa yang kamu dapat? Iya, saling memotivasi, ngasih nasihat, menyemangati. Apa lagi? Kamu temenan sama orang kan nggak mungkin nggak dapat manfaatnya kan? Pasti ada manfaatnya. Apa manfaat kamu temenan sama orang? Iya, saling menolong. Apa lagi? Ya minimal ketika kamu punya teman, kamu nggak ngerasa sendirian. Kan gitu. Nggak merasa kesepian. Sebab orang nggak punya teman kan bingung. Mau nongkrong sama siapa, mau pergi sama siapa, kan gitu. Tapi ketika kamu punya teman, kan kamu jadi punya seseorang yang bisa menemani kamu tuh, entah itu nongkrong, entah itu main, dan yang lain sebagainya. Dan awalnya kan dari sesuatu yang kamu nggak kenal kan, nggak kenal lama-lama karena ada sesuatu, ada wasilah, kemudian kamu terjalin hubungan dengan orang itu, lalu kemudian kamu bisa berteman, kemudian mendapatkan keuntungan dari pertemanan tersebut. Nah, pertemanan itu levelnya masih sederhana. Ya, as-sadiq, as-sahabah itu levelnya masih sederhana. Di dalam Islam, yang namanya pertemanan itu dia akan mencapai sebuah hubungan yang spesial ketika pertemanan itu berubah menjadi persaudaraan. Ya, antara teman dengan saudara itu kan beda. Ya, kalau teman itu masih ada gap, masih seperti ada jarak. Kalau yang namanya teman. Tapi kalau orang sudah bilang dia itu saudara saya, saudara dari mana? Perasaan nggak pernah ente cerita kalau dia saudara seiman saya, gitu. Nah, yang namanya pertemanan dengan persaudaraan itu levelnya sudah berbeda. Kalau pertemanan tuh levelnya masih ada gap, masih ada jarak. Tapi kalau persaudaraan tidak. Nah, oleh karena itu persaudaraan di dalam Islam itu kan disebut dengan ukhuwah. Ya, ukhuwah. Yaitu persaudaraan. Di dalam sebuah persaudaraan itu nanti biasanya melahirkan sesuatu turunan-turunannya. Idealnya begitu. Ukhuwah itu nanti akan melahirkan yang disebut dengan at-ta'awun. Yaitu saling tolong-menolong. At-ta'awun. Dari sebuah persaudaraan, maka yang namanya persaudaraan itu akan melahirkan tolong-menolong. Contoh misalnya, ketika kamu berteman dengan temanmu, yang tadinya kamu gak kenal, cuman gara-gara ada sebuah wasilah yang mengantarkan kamu kenal dengan orang itu, kemudian kamu berteman, pertemanannya sudah sampai kepada level ukhuwah tadi, persaudaraan, kamu anggap temanmu seperti saudara sendiri, maka biasanya sesuatu yang kamu dapatkan dari temanmu kan apa? Paling sederhana, pertolongan kan? Nah, ketika kamu ada apa-apa, kamu kemudian punya teman yang bisa diandalkan. Tolong dong, saya mau begini. Oh, tolong dong, saya pengen ini. Tolong dong, saya pengen begitu-begitu kan itu. Itu yang disebut dengan ta'awun. Jadi dari sebuah persaudaraan melahirkan ta'awun, yaitu tolong-menolong. Nah, kemudian dari at-ta'awun itu nanti melahirkan yang disebut dengan at-tafahum, yaitu saling memahami. Ta'awun, tafahum. Dari rasa saling tolong-menolong, maka kemudian muncul rasa saling tafahum. Tafahum itu apa? Saling memahami. Yang namanya teman, kalau sudah saking dekatnya, sudah seperti saudara, itu pasti bisa memahami perasaan temannya,
sifat temennya, kan gitu. Kamu pasti kan punya kan pertemanan di mana pertemanan itu sudah melampaui batas teman biasa. Sudah kamu anggap seperti saudara lah gitu, teman-temanmu itu. Dan itu kan kadang-kadang jumlahnya nggak banyak kan. Hanya sedikit saja kan. Mungkin hanya 2 orang, 3 orang. Paling banyak 5 orang lah, itu udah paling banyak sekali tuh. Paling 3-4 orang tuh. Kamu punya teman-teman khusus tuh. Nah ketika sudah sampai level al-ukhuwah tadi, ya, kemudian dari ukhuwah persaudaraan itu melahirkan ta'awun, saling tolong menolong. Awalnya saling tolong menolong. Oh teman saya lagi butuh bantuan ketika begini. Oh saya butuh bantuan ketika saya sedang begini. Oh saya pengen begini segala macam, maka saya butuh teman saya. Nah lama-lama temanmu yang minta tolong itu, atau kamu yang ditolong sama teman kamu, lama-lama kan terbangun sifat apa? Tafahum kan? Saling memahami kan? Oh saya paham tuh. Kalau dia lagi begitu, pasti lagi butuh begitu tuh. Nah misalnya gitu. Kalau dia lagi begini, oh pasti perasaannya lagi begini, misalnya gitu. Kan ada tuh teman-temanmu yang begitu kan? Nah, iya. Maka dari sebuah al-ukhuwah, persaudaraan melahirkan ta'awun, tolong menolong, kemudian melahirkan at-tafahum, saling memahami. Dan level yang paling tinggi adalah at-tawakkul. Ya. Yaitu saling menjamin satu sama lain. At-tawakkul. Dari kata apa? Tawakal. Tawakal itu menyerahkan. Menyerahkan maksudnya apa? Menjamin satu sama lain. Orang kalau sudah sampai pada level persaudaraan yang tinggi, itu apapun demi bisa membahagiakan saudaranya, kadang-kadang dia rela untuk melakukan hal itu. Sama seperti dulu kaum Ansor ketika Muhajirin itu sampai di Madinah. Ketika Muhajirin sampai di Madinah, apa yang terjadi? Muhajirin itu datang tidak membawa apa-apa, kemudian ketika sampai di Madinah, orang-orang Ansor menjamin kehidupannya orang-orang Muhajirin. Yang punya harta, hartanya diserahkan, yang punya rumah, rumahnya diserahkan. Bahkan yang punya istri sampai 3 sampai 4 diceraikan, diserahkan salah satunya kepada kaum Muhajirin dan yang lain sebagainya. Sampai pada level itu. Nah, dalam level pertemanan, dalam level persaudaraan, pasti kamu akan menemukan titik di mana orang itu sampai at-tawakkul tadi itu, menjamin satu sama lainnya. Teman nggak punya duit udah gampang, nongkrong aja. Tapi nggak punya duit, udah gampang, ntar gue yang bayarin. Begitu kan? Pernah nggak punya teman begitu kan? Atau kamu sendiri melakukan itu kan? Lah iya. Itu berarti level pertemananmu sudah sampai kepada sesuatu yang disebut dengan ukhuwah tadi itu. Melampaui batas hanya sekedar pertemanan, tapi sudah sampai batas persaudaraan. Jadi itu adalah level tertinggi dari sebuah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi itu at-tawakkul, itu saling menjamin. Ya. Jadi dari al-ukhuwah, at-ta'awun, at-tafahum, at-tawakkul. Saling menolong, saling memahami, dan saling menjamin satu sama lainnya. Nah itu benefit yang akan kamu peroleh ketika kamu punya hubungan dengan manusia. Lalu yang menjadi persoalan selanjutnya adalah yang sedang dibangun ini bukan sekedar hubungan manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia, yang namanya manusia itu kan punya keterbatasan. Sefaham-fahamnya temanmu kepada kamu, tetap saja ada titik di mana kadang-kadang temanmu nggak memahami kamu kan gitu. Ya, sebaik-baiknya teman kamu dalam menolong kamu, tetap ada titik di mana kadang-kadang temanmu nggak mau menolong kamu juga kan gitu. Atau ada keterbatasan mereka di dalam menolong kamu kan gitu. Ataupun dalam level tawakul tadi itu, saling menjamin. Kadang-kadang ada juga temanmu di titik di mana mereka nggak bisa berbuat apa-apa untuk kamu, meskipun level pertemanan sudah sampai ukhuwah. Kenapa? Karena memang mereka adalah manusia, punya keterbatasan. Nah, lalu bayangkan, kalau dengan manusia saja kamu bisa memperoleh sesuatu ini semua nih, at-ta'awun, tafahum, tawakkul, maka bagaimana kemudian hubungan yang sedang kita bangun adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya unlimited, nggak akan terbatas. Ditolong sama Allah, difahami oleh Allah, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ya.
Jadi kalau hubungan dengan manusia saja bisa melahirkan itu, ta'awun, tafahum, tawakul, maka bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Ketika itu sudah terjalin, kan gitu. Tentu kita akan mendapatkan itu semua. Kalau dengan manusia itu limit, terbatas, tapi kalau dengan Allah itu unlimited. Makanya orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Allah, yang punya ta'aluk tadi itu, koneksitas yang bagus dengan Allah, itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasa sedih dalam kehidupannya. Itu digambarkan dalam Quran apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya al-awliya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, yang punya hubungan spesial dengan Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak pernah takut dengan kehidupannya, dengan masa depannya, dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang, wa lahum yahzanun. Mereka juga enggak pernah sedih atas masa lalu yang pernah dia jalani, atas kehidupan yang hari ini kita jalani. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dijamin kehidupannya sama Allah. Kenapa? Karena mereka punya koneksitas, punya hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan auliya Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena kan gitu logikanya kan. Kalau kita punya hubungan dengan manusia saja, dengan teman kita saja, kita dapatkan itu semua tuh. Ya, kita dapatkan itu semua, walaupun sifatnya terbatas, kan gitu. Nah, lalu bagaimana seandainya kita itu membangun hubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita? Berarti kan apa yang akan kita dapatkan itu apa? Melampaui apa yang kita peroleh dari sekedar hubungan pertemanan dengan manusia, kan gitu. Kalau dengan manusia saja sesuatu yang kita dapatkan itu sudah luar biasa, kan gitu. Kan nikmat ya, difahami sama teman, sering ditolong sama teman ketika kita kesusahan, dipahami, diberikan perhatian sama teman ketika kita butuh perhatian dan yang lain sebagainya. Itu saja kan membuat kita bahagia kan? Nah iya. Lalu bagaimana seandainya semua itu kita dapatkan dari Tuhan yang menciptakan kita? Yaitu Allah. Itu kan pasti luar biasa tuh. Tapi mungkin nggak ta'awun, tafahum, tawakul itu bisa kita peroleh dari semua teman yang kita punya? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Hanya teman-teman tertentu saja kan? Nah, iya. Yang saya bilang tadi itu mungkin hanya circle 3, 4, sampai 5 orang saja tuh. Yang memang betul-betul kita intens punya hubungan dengan mereka kan gitu. Kamu dulu ketika SD punya teman? Punya. Temanmu di SD itu kira-kira bisa nggak semua memberikan itu? Ta'awun, tafahum, tawakul? Enggak kan? Enggak. Meskipun mereka teman, iya. Kenapa? Kok bisa enggak? Biasanya beberapa faktornya adalah satu, karena intensitas hubungannya jarang. Atau bahkan sudah tidak berhubungan lagi dengan mereka. Udah lost konteks segala macam. Maka itu nggak mungkin didapatkan. Kan begitu kan? Lah iya, sama. Meskipun semua manusia ini adalah makhluk ciptaannya Allah, tapi nggak semua manusia yang disebut dengan ciptaannya Allah tadi mendapatkan itu semua secara unlimited dari Allah. Kenapa? Karena nggak semua manusia mereka punya koneksitas, punya hubungan dengan Allah sama dengan manusia-manusia yang disebut dengan al-auliya tadi. Orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Gitu kan? Iya. Jadi hanya circle-circle tertentu saja yang memang betul-betul Allah berikan tadi itu ta'awun, tafahum, tawakul dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita merasa di titik di mana kok kita ta'awunnya, tafahumnya, tawakulnya, kok perasaan nggak hadir dalam kehidupan kita, berarti ada yang bermasalah di dalam ta'aluknya. Ya, ada masalah di sini. Hubungan kita dengan Allah. Apa masalahnya? Kan gitu. Apa masalahnya? Kadang-kadang masalahnya sederhana. Yaitu apa? Apa masalahnya? Masalahnya adalah tadi dalam hadis Nabi tadi itu, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa akhta. Masalahnya kadang-kadang sederhana. Kita nggak pernah memulai sesuatu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kadang-kadang keputusan-keputusan kehidupan kita, kadang-kadang perbuatan-perbuatan kita nggak kita awali dengan melibatkan nama Allah.
Kan harusnya nih layaknya, Pak. Ketika kita mau memulai sesuatu, mau menjalani sesuatu, kita katakan apa? Ya Allah, saya mau ngelakuin ini nih. Saya libatkan Engkau dalam urusan saya. Dengan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan kudunya begitu. Itu berarti dia sedang membangun ta'aluk hubungan atau koneksitas dengan Allah. Apa yang bisa diperoleh di antaranya tadi itu? Ta'awun, tafahum, tawakkul. Kalau dari manusia sifatnya limit terbatas, tapi kalau dari Allah sifatnya adalah unlimited. Dia tidak akan pernah terbatas sampai kapanpun. Ya, makanya tadi itu di antara sifatnya orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak pernah ngerasa sedih, nggak pernah ngerasa khawatir, nggak pernah merasa takut dengan kehidupannya. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang bisa menjamin seluruh kehidupannya. Nah, itu maknanya begitu. Ya. Oke, baik. Nah, itu makna daripada bismillah. Di dalam kata bismillah itu namanya al-ilsaq, sesuatu yang menempel. Ya, artinya apa? Orang yang membaca bismillah dalam mengerjakan sesuatu berarti dia sedang menempelkan atau mengikatkan atau menta'alukkan, membangun koneksitas dari sesuatu yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan dia peroleh ketika membangun koneksitas tadi di antara tadi itu? Ta'awun, tafahum, dan juga tawakul. Sehingga di dalam hadis ini Nabi di akhir menyebutkan apa? La yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Siapa orang yang mengawali aktivitas pekerjaannya kok enggak diawali dengan melibatkan nama Allah, menyebutkan nama Allah, fahuwa aqta, maka terputus pekerjaan yang dilakukan itu. Terputus dari apa? Al-barakah. Terputus daripada keberkahan. Apa yang disebut dengan barokah? Yang disebut dengan barokah sederhananya adalah ziyadatul al-khair. Bertambahnya kebaikan. Artinya al-umur atau al-amru, ya, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, dia itu menjadi berkah, barokah atau tidak, itu bergantung kepada apa yang terlahir dari pekerjaan tersebut. Ya, al-umur atau al-amru, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan nih, apapun itu aktivitas yang kita kerjakan, dia itu tidak berkah ataupun berkah, itu bergantung pada turunan yang akan kita peroleh atau dampak yang kita peroleh dari aktivitas tersebut. Kalau aktivitasnya itu tidak berkah, biasanya melahirkan apa? Jauh dari Allah. Apalagi malas. Apalagi melahirkan kekecewaan. Melahirkan apa? Kemarahan. Melahirkan apa lagi? Ketidaknyamanan. Tenang. Dan lain-lain. Jadi ketika kita mengawali pekerjaan, kok nggak melibatkan Allah di situ, maka fahuwa aqta, terputus. Terputus dari apa? Keberkahan. Ketika al-umur atau al-amru, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, dia terputus dari keberkahannya Allah, dia kemudian melahirkan beberapa dampak untuk kita. Satu, menjauhkan kita dari Allah, membuat kita malas, jauh dari pertolongan Allah. Kemudian melahirkan kekecewaan, melahirkan kemarahan, melahirkan ketidaknyamanan, dan yang lain sebagainya. Itu biasanya adalah efek dari pekerjaan atau aktivitas yang kita lakuin nggak melibatkan nama Allah. Sehingga melahirkan itu semua. Pernah kan gitu ya? Ngalamin begitu kan? Lah coba kalau dirunut-runut lagi. Kira-kira ketika kamu punya suatu pekerjaan atau suatu aktivitas, kok tiba-tiba melahirkan dampak-dampak itu, coba kamu runut deh. Pasti yang kamu lakukan itu nggak melibatkan nama Allah. Makanya itu semua yang kamu awali itu. Yang apa yang kamu dapati dari sesuatu yang kamu kerjakan. Pernah kan kamu ngerasain begitu? Pernah kan? Lah iya. Kenapa? Alasannya sederhana. Kamu tidak melibatkan Allah di dalam mengawali aktivitas tersebut.
Makanya wajar kekecewaan, kemarahan, ketidaknyamanan jauh dari pertolongan ya Allah. Karena memang ngawalin nggak dengan menyebut nama Allah. Karena ketika mengawali tidak melibatkan Allah. Itu yang kamu dapatkan. Berbeda ketika sesuatu itu diawali dengan menyebut nama Allah. Maka dia mendapatkan keberkahan. Sehingga apa yang terjadi dari keberkahan itu? Satu, mendekatkan pada Allah. Apalagi melahirkan kebaikan-kebaikan. Melahirkan kenyamanan dan lain-lain. Itu. Dan kamu pasti pernah mengalami juga kan, ketika ngerjain sesuatu, kok sesuatu yang dikerjakan itu kok rasa-rasanya gampang. Kemudian kamu nyaman. Kemudian sesuatu itu kok rasa-rasanya ketika kita kerjakan kok mendekatkan kita pada Allah, kan gitu. Pasti kan kamu pernah ngalamin begitu tuh. 1-2 pekerjaan yang kamu lakukan tuh, atau aktivitas yang kamu lakukan. Ya. Pasti kamu merasakan itu. Kenapa? Kalau kamu runut biasanya diawali dalam mengerjakan pekerjaan itu kamu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalimat bismillah itu bukan hanya kalimat sebatas muqaddimah saja, tidak. Tapi ada makna-makna yang luar biasa di dalam kata bismillah tersebut. Ya, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam Nadhum Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Marzuki itu mengawali dengan kata abda'u bismillah. Saya memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Al-mufradat. Apa mufradat? Mufradat itu kalau secara bahasanya apa? Kosakata. Ya, artinya analisa kosakata yang ada di dalam nadhum pertama itu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Al-mufradat. Allahu, mufradat yang pertama yang akan dianalisa oleh beliau adalah kata Allahu. Allahu alamun lidzati al-wajibi al-wujudi al-ma'bud bil haqq. Alamun nama. Alamun nama lidzati bagi zat al-wajibi yang wajib al-wujudi keberadaannya al-ma'bud yang disembah bihaqqin dengan benar. Jadi kata Allah di dalam kalimat abda'u bismillah, kata Allah di situ adalah alamun lidzati, nama untuk zat. Zat yang wajibil wujud, ya, zat yang wajib keberadaannya, al-ma'bud bil haq, yang disembah secara benar. Oke. Lalu kemudian kita bertanya, kata Allah di situ kan alamun lidzati, nama bagi sebuah zat. Nah, kata Allah sendiri itu asal usulnya dari kata apa? Kan gitu. Allah itu asal usulnya dari kata apa? Nah, Allah kalau kita melihat di dalam beberapa kitab, ini saya hapus ya. Kata Allah itu ada beberapa ulama berbeda di dalam melihat asal usul kata Allah. Yang pertama, kata Allah itu ada ulama yang mengatakan kata Allah itu kata yang mushtaq. Mushtaq itu apa? Terambil dari kata yang lain atau punya akar kata. Pertama yang disebut dengan mushtaq. Mushtaq. Mushtaq itu berarti apa? Terambil dari sebuah kata. Nah,
kata Allah itu terambil dari kata apa? Bisa terambil dari dua kata. Pertama dari kata ilaha, atau yang kedua dari kata aliha. Maaf, alaha dan aliha. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala itu terambil atau dia memiliki mushtaq. Mushtaq itu berarti apa? Kata dasar. Ya, yang kemudian kata Allah itu terambil dari kata itu. Ya, itu berarti terambil dari dua kata. Kalau enggak dari kata alaha atau dari kata aliha. Apa makna alaha dengan makna aliha? Kalau terambil dari kata alaha, itu bermakna as-sakinah, yaitu ketenangan. Kalau terambil dari kata alaha. Jadi ketika kata Allah Subhanahu wa taala itu terambil dari kata alaha, maka yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumbernya ketenangan. Maka siapapun yang membangun tadi yang disebut dengan ta'alluq tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah terambil dari kata alaha, maka pasti orang itu akan mendapatkan ketenangan, sakinah dalam kehidupannya. Ya, itu terambil dari dalam Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah kamu pasti akan menjadi tenang. Hatimu akan menjadi tenang. Karena memang kata Allah itu ketika dia merupakan isim mushtaq, ya, dari kata alaha itu bermakna as-sakinah. Sesuatu yang menjadi sumber ketenangan. Kan gitu. Sehingga ketika orang menyembah Allah, maka yang didapatkan apa? Ketenangan kan? Ketika yang disembah itu Tuhan yang benar kan gitu. Tapi ketika yang disembah itu Tuhan yang tidak benar, dapat nggak ketenangan? Kan nggak juga. Minimal apa? Akal akan memberontak. Sama seperti dulu Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran. Ketika dia sedang mencari Tuhan. Dia melihat bintang di tengah malam. Oh, ini kali Tuhan saya. Karena indah di atas. Tapi ketika beliau melihat bulan, oh ternyata lebih terang bulan. Oh berarti ini bulan Tuhan saya nih. Tapi begitu besok pagi, bulannya hilang, ganti matahari. Ketika matahari, oh ini kali Tuhan saya lebih besar, lebih bersinar. Kemudian beliau merasa bingung, masa ini Tuhan saya, dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Ketika yang disembah itu adalah bukan Tuhan yang beneran, biasanya tidak akan melahirkan sakinah, biasanya tidak akan melahirkan ketenangan. Karena yang disembah bukan Tuhan yang beneran, pasti yang namanya akal itu akan memberontak. Ya, sama seperti orang-orang Quraisy pada saat itu, ketika menyembah berhala segala macam. Apakah ketenangannya didapatkan? Kan enggak juga. Pasti akal akan memberontak. Di mana Sayyidina Umar kan memberontak akhirnya kan, masa Tuhan terbuat dari patung begini? Kita juga lagi yang buat manusia. Ini nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa berbuat, nggak bisa makan, nggak bisa minum kan gitu. Masa kita menyembah Tuhan yang seperti ini kan gitu? Minimal ketika Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan yang beneran, pasti akal akan memberontak atas hal itu. Dan ketika itu terjadi, melahirkan ketenangan nggak? Melahirkan ketenangan nggak? Tidak akan melahirkan ketenangan. Dan ketika Allah terambil dari kata alaha yang bermakna sakinah, itu merupakan sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena Allah adalah as-sakinah, sumber daripada ketenangan. Orang kalau tenang mendekat dengan Allah. Orang nggak tenang hidupnya pasti ada hubungan yang salah dengan Allah, sehingga tidak merasakan ketenangan. Itu kalau dengan kata alaha. Yang kedua dari kata aliha. Aliha itu maknanya apa? Maknanya adalah al-ajib. Sesuatu yang menakjubkan. Ya, sesuatu yang menakjubkan. Itulah sebabnya kenapa ketika Allah menciptakan sesuatu, pasti sesuatu yang diciptakan itu menakjubkan sekali. Ajib. Ya, al-ajib, sesuatu yang menakjubkan, pakai ain, ajib. Sesuatu yang menakjubkan. Itulah menjadi sifatnya Allah. Allah itu Tuhan yang maha menakjubkan. Ketika beliau menciptakan sesuatu, itu pasti sesuatu itu menakjubkan. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak, pasti menakjubkan. Apa yang tidak menakjubkan yang Allah ciptakan? Nggak ada. Allah menciptakan manusia itu kan dengan bahasa yang luar biasa tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan alam semesta juga sama.
Alam semesta luar biasa. Ya. Yang kita tempatin ini kan hanya bumi saja kan. Tapi di alam sana kan banyak sekali kan planet yang diciptakan Allah selain bumi. Kalau di galaksi kita ya beberapa saja tuh, ada Mars, Venus, dan yang lain sebagainya kan gitu. Tapi di planet lain kan ternyata ada tuh planet-planet yang lainnya juga. Dan semuanya berputar di atas porosnya masing-masing. Nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang ini segala macam. Wah, semuanya menakjubkan sekali lah. Bahkan kadang-kadang benda-benda kecil pun yang kita lihat itu pun menakjubkan. Lalat, nyamuk, itu kan luar biasa tuh. Artinya ketika Allah terambil dari kata aliha bermakna al-ajib, sesuatu yang menakjubkan. Karena memang Allah adalah Tuhan yang maha menakjubkan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti punya keunikan sehingga kita merasa takjub dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memang terambil dari sebuah kata yang disebut dengan mushtaq itu, maka kemudian di dalam beberapa kitab tuh, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, kata Allah Subhanahu wa taala itu asluhun ilahun. Ya, asal dari kata Allah ini ketika dia adalah mushtaq, isim yang terambil dari kata yang lain, dia asalnya adalah dari kata ilahun. Ya, dari kata ilahun. Apa itu ilahun? Ilahun adalah ismun jinsi likulil ma'bud. Ya, nama untuk sesuatu yang disembah. Dari kata ilahun. Summa urifa bil al. Kemudian dimakrifahkan dengan al. Ya, summa urifa bil al. Kata ilahun ini kemudian di depannya ditambahin dengan alif lam. Ya, jadi alif lam ditambah kata ilahun. Summa urifa bil al. Sehingga menjadi kata al ilahu. Ya, dari kata ilahun summa urifa bil al dimakrifatkan dengan ditambahin al menjadi kata al ilahu. Kemudian dihapus hamzahnya. Ya, dihapus hamzahnya, ininya dihapus, kemudian diidghamkan sehingga menjadi kata Allah. Bukan al-ilahu, tapi hazfu hamzah, hamzahnya dibuang sehingga menjadi Allah. Itu kalau kata Allah itu adalah mushtaq, diambil dari sebuah kata. Ya, dari kata ilahun yaitu summa urifa bi al, kemudian dimakrifatkan dengan al, menjadi al ditambah ilahun, kemudian menjadi kata al-ilahu, kemudian summa hazfu hamzah, hamzahnya dibuang, sehingga kemudian didomahkan menjadi Allahu. Itu asal kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kemudian kata Allah itu adalah mushtaq, terambil dari sebuah kata. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan nama Allah itu adalah Jamid. Jamid itu apa? Jamid itu nggak terambil dari kata apapun. Ya, Jamid itu tidak terambil dari kata apapun. Kata Allah yang memang asalnya sudah Allah ya Allah. Ketika di Quran Allah menamai zatnya dengan Allah, itu adalah Jamid. Tidak terambil dari kata apapun. Alasannya sederhana. Kalau kata Allah, nama Allah terambil dari sebuah nama yang lain, artinya punya mushtaq, punya sebuah akar yang nanti melahirkan kata Allah, berarti Allah tuh butuh pada sesuatu dong. Kan gitu kan? Masa Allah menamai dirinya saja butuh dengan yang lainnya? Kan gitu kan? Nah, ketika nama Allah nih, nama Allah itu kan adalah isim mushtaq, terambil dari sebuah kata. Entah dari kata alaha, aliha, dan yang lain sebagainya. Atau ilahun misalnya. Berarti kan nama Allah terambil dari sebuah kata kan? Berarti ada di sebuah kata yang membentuk sebuah kata Allah. Berarti kan Allah butuh kata untuk membangun namanya. Masa Tuhan membutuhkan sebuah kata untuk membangun namanya, kan gitu. Sehingga ulama-ulama menganggap yang namanya nama Allah itu jamid, nggak terbangun dari kata apapun. Dia memang asalnya dari dulu Allah ya Allah. Ya, memang asal dari sana Allah ya Allah, tidak kemudian terbangun dari kata apapun. Itu seperti itu. Ya, itu nama Allah, nama Allah.
Ya. Jadi asal usul nama Allah itu bisa dua. Satu, mustaq. Mustaq itu berarti terambil dari sebuah kata, bisa dari kata alaha, aliha, ilahun. Kalau dari ilahun itu tadi tuh. Tsumma urifa bil al, dimarifatkan dengan al, kemudian tsumma hafdzul hamzah, dibuang hamzahnya, kemudian diidghamkan menjadi kata Allah. Kalau dia dari kata jamid, maka berarti tidak berasal dari kata apapun. Sehingga nama Allah dari asalnya ya sudah dari sana Allah ya Allah. Tidak bisa kemudian diudarin, apa sih diudarin tuh? Dipecah-pecah ya, dipecah-pecah kemudian terambil dari kata apa enggak. Kenapa? Karena enggak mungkin yang namanya Allah itu masa untuk menamai zatnya saja dia membutuhkan apa nama-nama yang lain untuk membentuk namanya kan gitu. Masa Tuhan membutuhkan yang lainnya kan gitu? Kan nggak mungkin. Sehingga kata sebagian ulama, ya jamid saja. Isim yang memang tidak terbentuk dari kata apapun. Asalnya dari sana Allah ya Allah. Jadi ketika Allah memperkenalkan namanya, Wallahul ladzi la ilaha dan seterusnya, Allah itu ya sudah nama dari sana. Sudah memang nama yang dipilih oleh Dia, oleh Tuhan kita. Sebagai untuk nama untuk zatnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya, kata Allah itu berasal dari kata apa sih? Ya, bisa berasal dari dua kata itu. Mushtaq ataupun jamid. Kalau dari kata mushtaq itu bisa diambil dari beberapa kata. Alaha, aliha, ilahun dan yang lain sebagainya. Kalau dari kata jamid, dia memang dari asalnya sudah kata Allah ya Allah. Nah, itu seperti itu tuh ya. Sehingga Allahu alamun lidati al-wajibil wujud al-ma'bud bil haq. Allah adalah nama lidzati bagi sebuah zat al-wajibil wujud yang wajib adanya zat tersebut. Al-ma'bud bil haq yang disembah bil haq dengan sebenar-benarnya. Itu yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam kata-kata itu ada kata-kata al-wajibil wujud. Ya, wujud al-wajibil wujud. Ya, itu di garis bawah itu. Kata al-wajibil wujud itu menjadi sebuah kata yang harus sering diucapkan oleh seorang muslim itu. Kenapa? Karena memang kata al-wajibul wujud itu menjadi sebuah kata untuk menggambarkan bahwa keberadaannya Allah itu memang ada. Ya. Kan begini nih. Ketika dulu Rasulullah SAW memperkenalkan Allah kepada orang-orang Quraisy, itu kan menjadi sesuatu yang bermasalah bagi mereka. Kenapa? Karena terjadi benturan pemikiran antara orang Quraisy dengan Rasulullah. Apa benturan pemikirannya? Benturan keyakinan, pemikirannya. Orang-orang Quraisy ini mereka biasa memvisualisasikan yang namanya Tuhan. Tuhan kan oleh orang-orang Quraisy divisualisasikan dalam bentuk apa? Patung. Ada patung ini, patung itu, dan yang lain sebagainya. Patung ini untuk meminta ini, patung itu untuk meminta itu, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika mereka biasa memvisualisasikan Tuhan, mereka anggap yang namanya Tuhan itu bisa digambar, punya bentuk, dan yang lain sebagainya. Ya. Sehingga kemudian ketika Rasulullah mendakwahkan Allah kepada mereka, jawaban mereka kan apa? Unik-unik kan? Wahai Muhammad, masa kita disuruh menyembah Tuhan yang tidak ada? Loh, kita menyembah Tuhan yang ada aja kita masih kerepotan, masa disuruh menyembah Tuhan yang nggak ada? Kan gitu. Jadi kemudian Nabi Muhammad kan diminta sama mereka untuk menjelaskan tentang kalau memang Allah itu Tuhan Anda, wahai Muhammad, ya udah buktiin aja. Buktiin aja Tuhan Allah itu Tuhan Anda. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, berarti Nabi Muhammad kan secara tidak langsung diminta untuk menunjukkan keberadaan Tuhan, ya kan? Nah, iya. Nah, bagi orang-orang yang memang mereka menggunakan rasionalitas akalnya, mereka akan mengatakan apa? Ya, pasti sesuatu yang nggak kelihatan yang nggak ada. Biasanya kan begitu. Kan gitu kan? Nah, iya. Misalnya gini, kamu ngantongin duit di kantong misalnya 100.000. Lalu ada orang ngomong sama kamu, bagi dong duitnya, atau pinjam dulu 100 misalnya. Terus kamu bilang, nggak ada saya. Temenmu percaya nggak?
Ya harusnya percaya kan? Ya karena memang nggak ada. Kan gitu kan? Memang nggak ada. Kenapa memang kelihatannya nggak ada kan gitu? Tapi hakikatnya ada nggak duitnya? Ya ada kan? Di kantong kan? Iya. Tapi ketika kamu katakan nggak ada, bohong nggak? Hmm? Bohong. Bohong secara zohir kan? Secara hakikat bohong. Tapi secara zohir kan nggak bohong. Ya memang nggak ada orang di kantong duitnya kan gitu. Nggak ada kan gitu. Secara hakikat memang bohong. Tapi secara zohir kan tidak bohong. Memang nggak ada kan gitu. Orang nggak kelihatan kan orang ada di kantong. Tapi secara hakikat itu kan bohong tuh. Secara hakikat kan bohong. Ya sama seperti kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Memang secara dohir ketika orang mengatakan Allah itu ada, maka kita semua mungkin akan kerepotan gitu. Kalau secara dohir disuruh kemudian membuktikan keberadaannya Allah. Bagaimana caranya? Orang kita sendiri aja belum pernah melihat kan gitu. Nah, ya kan? Jadi kalau secara zuhir kan agak mustahil tuh untuk membuktikan keberadaannya Allah. Nah, sehingga untuk membuktikan keberadaannya Allah ya jangan dibuktikan secara zuhir. Secara zuhir itu maksudnya secara mata nggak bisa. Kan gitu. Ada instrumen-instrumen lain yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan keberadaannya Allah. Apa instrumennya? Di antaranya akal, kan gitu. Hati dan yang lain sebagainya, kan gitu. Karena kan unsur organ tubuh dalam tubuh kita untuk mengetahui keberadaan sesuatu kan nggak cuma mata. Lah iya kan? Lah terus kalau orang buta dia nganggep kemudian semuanya nggak ada, ya kan nggak juga kan? Orang buta itu nganggep bahwa duit ada nggak? Ada. Pernah dia ngeliat duit? Nggak pernah kan? Nah iya. Orang buta tuh lebih paham soal duit daripada kita. Ya, ada orang buta nih. Kemudian jualan. Biasanya jualan kerupuk tuh ya, yang pinggir-pinggir jalan. Dan nanya, Pak, kerupuknya seikat berapa? 10.000. Kemudian kita kasih nih duit 5.000. Pak nih, industri 50.000, kembaliin 40.000. Kira-kira dia tahu nggak? Tahu. Apaan nih? Goceng, balik 40.000 kan gitu. Tapi dia ngeliat nggak? Enggak. Kenapa dia bisa tahu? Kenapa bisa tahu? Dari apa? Dari adzaukan, dari perasaannya dia. Dengan cara apa? Dengan cara panca inderanya tuh meraba tuh. Pokoknya kalau duit 100 tuh teksturnya begini, gocap begini, 20 begini, ceban begini, goceng begini, dan seterusnya kan gitu. Dan ketika dikasih duit, dia bisa tahu gitu. Meskipun dia nggak melihat kan gitu. Artinya apa? Sesuatu yang ada itu nggak melulu harus kemudian terlihat kan gitu. Sebab dalam diri kita ada instrumen-instrumen yang bisa dipakai untuk membuktikan keberadaan sesuatu meskipun sesuatu itu tidak bisa dilihat. Sama seperti orang buta tadi. Gitu. Meskipun dia nggak pernah melihat duit, tapi yang namanya duit dia tahu, duitnya ada, dan bahkan dia bisa tahu nominal-nominalnya itu. Hanya dari apa? Hanya dari apa? Mungkin feelingnya, mungkin perasaannya kan gitu. Iya. Ya, seperti itu. Sehingga Allah itu adalah al-wajibil wujud. Wujud yang mesti adanya. Dan untuk mencari keberadaannya itu nggak bisa melulu hanya dengan instrumen yang namanya mata saja. Itu nggak bisa. Sebab Allah nggak cuma menganugerahkan mata kan untuk membuktikan keberadaan sesuatu kan. Itu dulu garis bawah itu. Bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan mata untuk mencari keberadaan sesuatu. Tapi Allah menciptakan instrumen-instrumen yang lainnya. Ada akal, ada intuisi, perasaan, hati, dan yang lain sebagainya. Ya. Dan ketika Allah disifati dengan al-wajibil wujud, wujud yang wajib keberadaannya, itu menjadi sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Ya nggak mungkin kan sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada, itu kan nggak mungkin tuh. Mungkin nggak sesuatu yang ada diciptakan sama yang nggak ada? Meja itu ada yang ciptain nggak? Ada. Segala sesuatu yang ada kan nggak mungkin bisa nggak diterima dengan logika bahwa sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tiada. Bisa diterima dengan akal nggak? Bisa nggak diterima dengan akal? Kan nggak bisa kan? Ya sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan kan gitu. Ya sama dengan keberadaan semesta ini, sama dengan keberadaan apapun yang ada di alam ini pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Bagi kita yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah disifati dengan al-wajibil wujud. Ya. Dan al-ma'bud bil haq. Adalah Tuhan yang disembah dengan benar. Itu seperti itu, ya. Nah, itu kata Allah. Jadi kata Allah sendiri secara isim itu bisa terbentuk dari dua ya.
bisa kemudian dia disebut dengan mustaq, terambil dari sebuah kata, ataupun jamid, nggak terambil dari kata apapun. Ya, kalau dari kata mustaq bisa terambil dari kata alaha, aliha, ataupun ilahun, dengan kemudian makna dan juga pembentukan kalimat yang tadi saya jelaskan. Ya, dan Allah kemudian punya sifat al-wajibil wujud, wujud yang wajib keberadaannya. Karena memang tidak mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh ketiadaan, itu nggak mungkin. Dan untuk menunjukkan keberadaannya Allah itu nggak bisa dengan instrumen mata, sebab mata itu terbatas. Dan Allah tidak hanya menciptakan mata untuk menjadi alat pembuktian terhadap sesuatu. Ada instrumen-instrumen lain yang Allah ciptakan dalam diri kita untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Di antaranya ada akal, ada intuisi, ada hati, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi ketika sesuatu keberadaannya tidak bisa dijangkau oleh mata, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Hanya saja salah instrumen di dalam mencari sesuatu tersebut, kan gitu. Ya, bisa difahami? Ya, baik, kalau bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh iya, yang kemarin kamu ke perpustakaan Cikini, kalau yang belum selesai jangan lupa selesaikan. Di-upload di Google Drive. Ya, ini sudah ada fasilitas tambahan. Ya, nanti kalian bisa presentasi di sini. Ya, hasil yang kalian kemarin tulis di perpustakaan Cikini. Ya, nah ini bagian dari fasilitas yang akan kita gunakan untuk belajar nanti. Ya, entah itu nanti untuk menganalisa sesuatu dan yang lain sebagainya. Ya, ini insya Allah ke depan kita bisa gunakan ini untuk presentasi itu. Ya, itu besar sekali tuh, 70 apa? Saya nggak tahu tuh berapa inch tuh. Itu tuh. Ya, TV. Ya, seperti itu. Dan satu hal, ya, ketika belajar ingat, ketika belajar handphone dikumpulkan sehingga semua fokus untuk menyimak belajar. Ya, taruh di tempat meja yang kosong. Satu. Kemudian yang kedua, bagi santri yang baru, ya, ingat peraturan saya dari awal, ya, belum saya sampaikan ya. Saya tidak suka kalau ada yang belajar menyandarkan kepalanya di meja. Ya, sebab itu adalah tanda kemalasan. Ya, belum selesai belajar tidak boleh nyandarkan kepala di meja. Semua harus tegap dan tidak boleh ada yang bengong. Semua harus mencatat. Itu peraturannya. Ya, kemudian tuh semua kakak-kakakmu tuh kalau belajar tuh tidak ada yang menyandarkan kepalanya di meja. Semuanya fokus untuk mencatat. Ya, dan gak usah tengok-tengok jam juga, jam berapa. Ya, bagi saya ngaji ya terserah saya, selesai jam berapa kan gitu. Ya, semakin kamu datang cepat ya cepat ngajinya. Tapi kalau datangnya jam 7 ya ngaji minimal 1 jam tuh. Kalau jam 7 berarti harus selesai jam 8. Kalau setengah 7 berarti setengah 8 kan gitu. Nah, itu seperti itu. Ya. Ya, dan kalau lagi pembahasannya panjang ya kalau sampai jam 9 ya nggak jadi masalah gitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Oh ya, hari Jumat besok itu sudah masuk bulan Maulid ya.
ya, sudah masuk Maulid Nabi, silakan nanti di konsep ya oleh kalian, kita bikin acara Maulid Nabi. Gak usah hari Jumat besok, terserah tanggal berapa, ya di September ataupun di Oktober. Ya terserah konsepnya mau bagaimana. Ya kalau mau bagus, ya silakan dibikin proposal. Ya nanti kita adakan acaranya di sini. Ya itu seperti itu. Jadi silakan dikonsep nanti ya. Ya konsepnya saya serahkan ke ketua kelas tuh. Dikasih tahu simbol nanti ya. Ya disonding-sonding tuh di grup tuh. Bikin acara Maulid Nabi. Ya, itu seperti itu. Karena tanggal 5 besok itu sudah masuk Maulid Nabi itu. Ya, nanti dibuat proposalnya segala macam. Ya, seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.